Now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. I warm-heartedly welcome Ms. Vidya Krishna, lecturer of the MCount department, to welcome the gathering. Thank you. A very good morning, everyone present here. An immense pleasure and warm welcome you all to the webinar on the topic Career in Commerce Needed the Strategic Planning by R&T Cell Department of Commerce in collaboration with R&T Cell of Providence Women's College. As a part of COACH, the interdisciplinary webinar series means it's a collective effort of each department college. This virtual platform to enrich and encourage the research students from disciplines. First and foremost, I welcome the head of the department as well as our coordinator, Ninikla ma'am, to this webinar. Welcome you, ma'am. Today, as webinar series, Extinguish Reality, Habban is academic director of Cornwall University, International Education of Dubai, UAE, as well as he's an academic director of Talent Learner Provider and managing partner of ISMA Consultant UAE. Sir is very enthusiastic in the field of teaching. Above all, Sir is a good educational speaker. And all of the students are really successful in achieving functional courses like ACA, C, etc. Sir, on behalf of R&T Cell, Department of Commerce, I once again welcome you to the webinar. Thank you. Thanks for the warm welcome. Okay. This virtual platform will not be successful with the hard work and the two vibrant of our college, that's Priyadashini ma'am, Department of History, the Second Department of Theology. I take this opportunity to welcome both of them to this webinar. And finally, all my students and friends in various institutions, this webinar will be coming to your career. Thank you. Thank you so much, ma'am. It is my honor to invite our head of the department, Ms. Ninikala, for the presidential address. Respected dignitaries on the dais, colleagues, and my dear student, a pleasant good morning to one and all. The R&D cell of our college has launched international multidisciplinary webinar series, COACH, on July 23, 2021, a collaborative effort of 18 departments of a college. With an aim to provide insight on different topics to the students of different disciplines. And first of all, I'd like to congratulate the R&D coordinators of Providence Women's College, Dr. Priyadarshini and Dr. Sangeeta G. Kaimal for her initiative. And also I'd like to congratulate our department coordinator, Ms. Vidya Krishna, for coordinating this event, as well as all the student coordinators who supported her throughout this event. And today we have a session on career in commerce, a need for strategic planning. And I guess this is a relevant topic for you because taking a decision about your career is not that easy. It should not be taken immediately. A planning is required for that. And a strategic planning means it's not just making a simple plan. First of all, you have to know what is the strategic plan. And you want to know what is your objective. What are the alternatives available? How could you plan? And finally, only you'll be able to implement that plan.
So today, to deal with this session, we have an eminent resource person, Mr. Habib Rahman, visiting fellow, Institute of Management Studies, Cromwell, UK International Education, Dubai. I guess that it will be a wonderful session, and after the session, my students will be able to develop a strategic plan about your career, and it will not be a wrong decision. It will lead to success throughout. And I hope it will be a wonderful session for you throughout. Have a great day. Thank you. I now welcome Mr. Habib Rahman to enlighten us with his knowledge. Thank you. Thanks for the invite. This is such an honor to participate in such a great event with such great youngsters here. And it's been a while I'm in this industry for helping students to mold their career. And whenever I get a chance to talk to the youngsters, I'll be very happy to interact with them. So please don't consider this as just an speaker session. You should interact. You can unmute and ask, or you can come in the chat box. To start with the session, first of all, I want to know the audience. I know you are from the commerce department, but I want to know your streams. If you could comment in the chat box, that will be better, like to identify which stream you are part of. Do we have the comment option here in the Google Meet? See, since the Google Meet, this is the first time I'm using. We go with the Cisco platform. Yes, sir. They can chat in the chat box. Yeah, I got that. Students, could you please comment which stream you are currently pursuing, whether it is BCom, BBA? I know a couple of students from your college doing the BBA with travel and tourism. That's why I'm asking. BCom and MCom. Okay. Fine. Thanks for that response. Today we are going to discuss about how we are going to mold, or how we will be molding our career in an early stage. It's a cruel fact that some of our most important decisions of our working life happen right at the start, when we have a least experience. I know that the same struggle I faced when I started my career as well. I didn't have any mentor to ask, or even I was not considering that much seriously about identifying a right path for the career. So for my side, it was a trial and error. I tried some of careers, whether it suits me or not, based on the advices from few of my seniors and few of my friends. But fortunately, thanks to the God, everything went well. But I had a regret that if at all I had planned this little more in a strategical manner, I could get, or I could achieve a little more pace for my growth in my career. But end of the day, our ambition and our passion makes the position what we are holding in our career. So to discuss in this session, I made a little presentation. If you better keep this in the full screen, you will get a full view of the session. Like in mobile, we have different views. So I kept it in a presentation view. Could you please confirm that this presentation is visible or not? Yes, sir, it is visible. Yeah. In Google Meet, what I am seeing is in a mirror image. Hope you will be watching in a correct way, right? For me, it's a mirror image. For you people, it will be a right one, right? Yes. Okay. Yeah, fine. See, whenever we identifying, or we are strategically implementing our career, we need to consider mainly 4 things. We need to consider our career, and we need to identify a specialism. Like we have a different sectors that can be specialized in our career, and we should present ourselves. Appealing to our employees. There are a lot of ways we can present ourselves appealing to the employees. So mainly, our career develop strategically. When we develop in a career, we need to
like in the point right now, നമ്മുടെ position identify ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, that position will identify and we need to consider our career. That's the first point. Second one, we need to identify a specialism. And third one, we need to present we need to present ourselves appealing to employers. And end of the day, we need to find out our own path. So this is the 4 key areas that we are going to discuss in this session. So considering our career, there is no single answer for this question. So we need to consider a lot of separate questions for this identifying in career. So the question number 1 is, what do I see myself in 5 years or 10 years? See, whenever I see everything what I am going to explain will be purely based on my experience. So in the career starting I didn't thought about like what position should I hold after 5 years or after 10 years. I didn't have any long-term plan. I had only very short-term plan, like for the next 1 year, in the day-to-day expenditures of meet and then I have every year I have some traveling plans in order to meet that. And I have some family commitments. Idella meet cheyan pattunna tarathilula jobs. I don't have any other like enne motivate cheyna eniki passionate irunna job allengi next 10 years la eniki attain cheyan pattunna position idine pattiyonnum I was not bothered about. So from that experience, like ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു through mistakes we learn. There are 2 ways to learn. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മിസ്റ്റേക്സിലൂടെ we can learn, or മിസ്റ്റേക്സിലൂടെ നേടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ whenever you get a chance to speak to an experienced or elder person, like your teacher, obviously your teachers, നിങ്ങളെക്കാളും എന്തായാലും ഒത്തിരി മുകളിൽ ഏജ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, they got of hands-on life experience. So instead of just talking about the academics, when you talk about, ma'am, where you studied, how you started your career, and what all difficulties you faced, first job, could you please share your teacher ask first job first day experience എന്തായിരുന്നു. So ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബുക്സിൽ നിന്നല്ലാതെ through this networking there are a lot of things to learn. So webinars like this will help you a lot on to attaining that experience. Number 1, either we can make mistakes, or seniors already എന്തായാലും mistakes നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ വീണ്ടും മിസ്റ്റേക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ we can gain knowledge. So networking വളരെ important ആണ്. This is a highly competitive world. Highly competitive one. My initial career, I was with an UK audit firm, that was Ernst & Young in Infopad coaching. So at that time I was not that much bothered about engane oru competitive market la how should I present myself and how should I work in a team. So athrannu bothered allayirunnu engilum in a first year la career inte oru big audit firm il oru big MNC il enter cheyidane shesham oru first year il thanne through our colleagues, through my friends, kore കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും, ഹൗ ഷുഡ് വി റെസ്പോണ്ട് ടു ദ സീനിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുവാണ്, whenever you get a chance to participate in a webinar, mostly it will last for 1.5 hours maximum. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മിസ് ചെയ്യാതെ എന്തായാലും വളരെ എന്ത് ചെയ്യുക, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു വെബിനാർസിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. And so we were considering our career. So നമ്മുടെ career-നെ mold ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we should have a long-term plan. That's what I mean about the first question. We should have a long-term plan. Obviously, everyone will be having a very short-term plan, but we should have a long-term plan at least for a 5 years, a minimum for a 5 years. Or after 5 years, എന്തിലായിരിക്കണം ഞാൻ കാണേണ്ടത്, stand in front of a mirror and visualize yourself after 5 years. ഞാൻ എന്തായിരിക്കണം after 5 years. All these things was നമ്മുടെ മൂവീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ ഇൻസ്പയറിംഗ് മോട്ടിവേഷണൽ മൂവീസിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സം പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിറർ ആൻഡ് എന്താ അവരിങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് വർക്ക്സ് ചില സമയത്ത് ചില സെഷൻസ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നെർവസ് ആവാറുണ്ട്.
See, my hometown is Calicut itself. I studied in a very normal government school, and I had a problem. I had a very difficult in this. I had a very challenge in communication. So even now also I'm facing some difficulties in communication. But I'm not fearing about that, or I'm not backing up any sessions when I'm getting. I studied in a very normal. As I said earlier, I'm studying in a very normal school. Learned in the Malayalam medium, and I was struggled to speak even English. But the very first job as a teacher I placed was in Bangalore, and the day before my very first session in Bangalore, I was very nervous. So to overcome that nervousness, what I done is I went in front. I was standing in front of the mirror, and I cheered myself. Man, you got this. You got an opportunity. If you miss this, you might not grow. You should take up this dance. You know the terminologies in the syllabus. You know the techniques, everything. Only the what you lacking is just a small communication skill that can be developed. See, self-motivation, belief in yourself also definitely will help. So please, see, നമ്മൾ മൂവീസിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മൂവീസിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്നൊരു തോട്ട് ഉണ്ടാവും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐ ഡിസ്കസ്. സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഒരു കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിന് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ, വെദർ ഐ ഷുഡ് കൺസിഡർ an importance in work life balance, or I'm ready to work for a long hours. Initially, after graduation, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് you'll be in your early 20s, teenage, like 20s ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയമാവുന്ന സമയത്ത് you'll be having more time. ഒരുപാട് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എൻ ലോങ്ങർ ഹവർ വർക്ക്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എവറിഥിങ് ഐ വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് യു വിത്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. My first job after qualifying this chartered accountancy, after qualifying this year, my first job as an auditor was with an MNC. അവിടെ നമ്മുടെ വർക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ എ ബിസി സീസൺ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ലൈക്ക് not only the office hours, we have to extend it. So in a busy days, busy season, I was working like the morning session we start from 8 a.m. and next day morning 2 a.m. 3 a.m. like a work in the periods. Not every day, obviously not every day, but in the our initial career, the initial phase, the first 3 to 5 years, I was very ready to work like that. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there are different types of jobs. If you go for as an auditor, initial phase എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത്രയും hours, especially what busy seasons. Hope everyone know our financial year ends in March, and if at all in a global country, if at all in an international, in the other countries, it can be in December as well. So November to March, April vareyulla period, that's considered to be a busy season for our commerce, especially for the finance persons. So ee period la enganayal itrayum time work cheyendi varum. Ini when you enter into a mid of 30s, അല്ലെങ്കിൽ earlys of your 30s. Right now I'm 32. So ഞാൻ ഇപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, instead of long hours, എന്റെ ഈ ഒരു കരിയറിൽ ഇപ്പോൾ this is my 11th year in my career. So ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലോങ് ഹവേഴ്സ് ഉള്ള റോളിൽ നിന്നൊക്കെ പതിയെ എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച്, ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അത്രയും ലോങ് ഹവേഴ്സ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും. ഐ ഹാവ് 2 wonderful kids to parent, സോ എനിക്ക് ആ ഒരു പാരന്റിങ് ഹവേഴ്സ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജോബ് റോൾസിലാണ് കറന്റ്ലി ഐ എം പെർസ്യൂയിങ്. സോ whenever you mold your career, as I said earlier, first one is you need to consider short-term and long-term objectives. Second one, you need to balance between long hours and your work-life balance. See, my advice is in your initial career, initial period, you can go for these long-hour jobs, and when you after gaining a handful experience, you can consider little more work-life balance. See, if not long hours and udheshikkunna ottu namukku vera entertainment or life illa ennalla, there are a lot of activities. Ipo ningal MNCs ilekkaanu, you are part of avaru thanne orupaadu nammude active aakkanulla activities, physical activities, other team works, programs, motivational points, adellam namukku endayalum tharunnuണ്ട്. And since I am a teacher, in with
Suveen, ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. Is everything going well? Are you able to follow the session? Please respond. Say yes or no. Are you able to follow? See, this is the very first time we are interacting. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നാളായി അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ടെർമിനോളജി, അവരുടെ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. But this is the very first day we are ഒരു കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും എന്തായാലും. Yes, thank you. Thanks for the confirmation. So we considered our long-term, short-term objective. We consider the hours and work-life balance. And the third one, company-യുടെ culture. Company-യുടെ culture. See, ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് there are different tiers in this organization. We can say startup or SMEs. Startup organizations, SMEs ഉണ്ട്, or ഒരു middle level companies ഉണ്ട്, and MNCs ഉണ്ട്. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഉണ്ട്. റിമെമ്പർ ദിസ്. ഏത് ടയറിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക്, as I said, different tiers are SMEs. They are SMEs, or we can say there are a few startups and medium-sized organization and MNCs. MNCസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ the benefits, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും high-end modern technologiesum tools ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുക. You will be using the high-end modern technologies. And the formal team, the organizational structure, എല്ലാം ഭയങ്കര ഫോർമൽ ആയിരിക്കും. Everything will be formal. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ്. സി, ഫോർമൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ഈസിനെസ് എന്തായാലും വി ഹാവ് എ സ്ട്രക്ചർ. ദിസ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ, ലോവർ ലെവൽ, അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, കോൺസ് ഫോർ ഗോയിങ് ഫോർ എൻ MNC, നിങ്ങൾ ഒരു റോളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സേ റിസീവബിൾസ് മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഇൻ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് അസെറ്റ്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫ്യൂ ഇക്വിറ്റി പാർട്ട് ആസ് വെൽ. സോ അതിൽ അസെറ്റ്സിൽ current assets ഒരു single item on receivables. If you are part of a receivables management team, you will be only looking after that only, receivables. So നിങ്ങൾക്ക് experience ഉണ്ടാവുക ആ receivables management മാത്രമായിരിക്കും. Why? Because it's a structured way. Everything ഓരോരുത്തരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അത് ചിലർ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയേണ്ടത്, പോസിറ്റീവ് തിങ് ഇസ് നമ്മൾ എന്താ എനിക്ക് അതിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ബട്ട് പ്രോബ്ലം ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, വേറെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ SME സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക. SMEs they are not structured ആയിരിക്കില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും, എംപ്ലോയീസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ, കരിയറിന്റെ ഏർലി ഫേസിൽ തന്നെ വിൽ ബി ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം. ഇഫ് എവറിഥിങ് വെൻസ് വെൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹാൻഡ്സ് ഓൺ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഒരു മെന്റർ ഇല്ലാത്ത SMEസിൽ മിക്കവാറും ഒരു പ്രോപ്പർ മെന്റേഴ്സ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ. സോ ഒരു മെന്ററിന്റെ ഒരു അവിടെ ഒരു ഇല്ലാത്തത് വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ലാക്ക് ആസ് വെൽ. സോ വെൻ യു കൺസിഡറിങ് the culture of the organization, whether I want to work in SME or startup, see, if you work for a startup, there's a very benefit. I forgot to explain that. See, I have an example. In Technopark Trivandrum, see, that's a hub for our employment. In that Technopark Trivandrum, there was an organization which was founded by 13 members. So whoever was at the initial, at that time that was a startup only, whoever was the part of that team in that startup time, they'll be getting stake as well. They are not as an employee, they'll be getting some stakes in the organization. So if you're working with a startup, and if you are in good terms with their promoters, obviously there's a high chance that you will get a stake in that organization as well. Startup lu 100 startups lu 1 or 2 endayilum grow cheyum. That growth will be the exponential. That's the that analysis, the statistical analysis പറയുന്നത് ഒരു 100 startups lu 1 or 2 endayilum grow cheyum. Other endayilum stop ആയി പോകും, ideas എല്ലാം stop ആയി പോകും. But whatever grown that to, that will be an exceptional growth. ഭയങ്കര growth ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So if at all you are part of that team, there's a high chance that നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തും വേറെ ഏത് കരിയറിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിരിക്കും. സോ കൾച്ചർ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർമൽ, ലിറ്റിൽ മോർ ഇൻഫോർമൽ, ഏതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ക്രൈറ്റീരിയസ്, SME, മീഡിയം ആൻഡ് MNC. ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ നമ്മുടെ ടേമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്.
ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷന് ശേഷം ഇപ്പോഴും പാൻഡമിക് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക. സോ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയതിനു ശേഷം ഒരു വർക്ക് കൾച്ചറിൽ ഒരു മാസീവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എവ്രി വൺ ഈസ് വർക്കിംഗ് റിമോട്ട്ലി, ഈവൻ ഐ ആം ഓൾസോ വർക്കിംഗ് റിമോട്ട്ലി. Usually I've been traveling from India and UAE every 3 months. അവിടെ ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം I'm based in Calicut itself. ഇവിടെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ there was a little difficult to manage everything from remotely, but ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു വർക്ക് കൾച്ചറിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, റിമോട്ട്ലിയും കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു വർക്ക് ഇൻ റിമോട്ട് സെഷൻ, there are a lot of opportunity right now. ഇപ്പം from this previous year onwards, due to this pandemic, പണ്ട് ഇത്രയും അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഓപ്പണിംഗ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം റിമോട്ട് സെഷൻസ്, റിമോട്ട്ലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ ഫ്രം യുവർ ഹോം ഇറ്റ്സെൽഫ് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഫോർ, യു ക്യാൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് എ US ഫേം, US ഉള്ള ഒരു ഫേം, UK ഉള്ള ഒരു ഫേം, അവരുടെയൊക്കെ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എടുക്കാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, ഓർ നിയർ ടേം. സി MNCs സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, as I said earlier, every company will be having their busy season. ബിസി സീസണിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ വേണ്ടി വരും. ഓഫ് സീസണിൽ എംപ്ലോയീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ എവ്രി ഇയർ, റിമെമ്പർ ദിസ്, ആഫ്റ്റർ യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ യു ഹാവ് എൻ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. After your graduation itself, you have a golden opportunity. See, there are a lot of organization hiring for very short-term period, like 1 month contract, 2 month, 3 month, 6 months contracts also available. So, if you have a career break, or if you have a couple of months in your hands, നിങ്ങൾ BCom graduation കഴിഞ്ഞു, ടീച്ചർ ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് യു ഓൺ ദാറ്റ്? ഇവർക്ക് BComൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലോട്ട് പോകാൻ ഏകദേശം എത്ര ടൈം എടുക്കും? ദിയർ റിസൾട്ട്സ്, നെക്സ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ എത്ര മന്ത്സ് എടുക്കും അവർക്ക്? കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും, റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ദിയർ അക്കാഡമിക് ഇയർ ഗ്യാപ്പ്? ആക്ച്വലി ഒരു നോർമൽ കേസിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിൽ PG സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇപ്പൊ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡിലേ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബാഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ? അയ്യോ, ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ടൈം, ഞങ്ങൾ റിമോട്ട് സെഷൻസിലായി, ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ബട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിന്റെ കൂടെ തന്നെ യു ക്യാൻ ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ, ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ യുവർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഓർ ഫർദർ സ്റ്റഡീസ്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ട്ലി കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം കോൺട്രാക്ട് റോളിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ വാല്യൂ ആഡ് ഇൻ യുവർ പെർമനന്റ് റോൾ. ഫസ്റ്റത്തെ ജോബ് എന്തായാലും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ടാവും, ടീമിന്റെ കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ, ടൈം സ്കെഡ്യൂളുമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്രത്തോളം അത്രയും ടൈം സ്കെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല. ആ ടൈം സ്കെഡ്യൂൾ വിൽ ബി ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പറയുന്ന ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു, ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു, അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് അവർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡെഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. So there are a lot of ഒരുപാടുണ്ട്. യെസ്റ്റർഡേ ഈവനിങ് ഒരു 8-ന് ശേഷം I was researching to some few points. എനിക്ക് എന്തായാലും സംസാരിക്കണം, I was researching. സോ അതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കമ്പനികൾ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നൗ എത്ര കോൺട്രാക്റ്റിൽ ജോബ്സ് അവൈലബിൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി. there are plenty of jobs. ഞാൻ പോലും ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളതാണ്. ബട്ട് കറന്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ റോൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോൺട്രാക്ട് റോൾസിനെ പറ്റി അത്ര നോക്കില്ല. ബട്ട് plenty of jobs for graduates. Just graduation കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് 1 month, 2 month, 3 month റോൾസ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെ നല്ല ബിഗ് MNCs-ലാണ്. അതൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കരിയറിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഫോർ ഷുവർ നമ്മുടെ പെർമനന്റ് കരിയറിൽ അതെന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. So this is the few points we need to consider right now when we starting molding our career. Hope I explained us. Time 10:30. Yeah, fine. So next, choosing a specialism. നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു BCom അല്ലെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ കോമേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് വേരിയൻസ് വളരെ കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ വേരിയൻസ് ഓപ്ഷൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് എൻ ഈസി ഡിസിഷൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വാസ് ലിറ്റിൽ മോർ ചാലഞ്ച്. ആ ചാലഞ്ചിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം വി ആർ നോട്ട് നോയിങ് എവറി ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ.
കൊമേഴ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ജോബ് റോൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അതില് ഏറ്റവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുക, നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്യുക. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇതുപോലുള്ള യു ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ദി വെബിനാർ, ബട്ട് വെബിനാർ മാത്രമല്ല, ഇമ്പോർട്ടന്റ്ലി, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്ലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ഹൗ മെനി യു ആർ ആക്റ്റീവ്ലി യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം? എത്ര പേര് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മീ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ? ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഓർ ഫേസ്ബുക്ക്, ദാറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ, മീ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ? Everyone, I know everyone will be there. Yeah. Now my question, how many of you are part of this wonderful platform? Yes or no? Now comment yes or no. How many of you are part of this wonderful platform? Say yes or no. No. See, LinkedIn is something similar to our Instagram. Instagram നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ്, വീഡിയോസ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതൊക്കെയാ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. നമ്മുടെ കരിയറിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള, ദിസ് ഇസ് ഡിസൈൻ സ്പെഷ്യലി ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. അത് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആരും നമ്മൾ ക്ലാസ്സസിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. വളരെ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് റിസർച്ചിലൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗിലൂടെ more than 80% of the candidates are getting hired. And there are a lot of etiquettes we need to follow on this platform. So ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോഴേ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. ഈ ഒരു സെഷനെ കൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഡിഫറെന്റ് റോൾസ്, ജോബ് പേഴ്സൺസ് അവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ ആ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ക്ലാസ് സെഷന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അവരോട് നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ അക്കൗണ്ട് ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ what about your LinkedIn profile, show me your LinkedIn profile എന്ന് ചോദിക്കും. അതിൽ അവർ എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ജോബ്, അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. So please download that. അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യൂ. There are യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടിപ്സും ട്രിക്സും ഉണ്ട് ഹൗ ടു യൂസ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓക്കെ, സോ ടാസ്ക്, ഈ വെബിനാറിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ടാസ്ക്, ഡൗൺലോഡ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫെമിലറൈസ് വിത്ത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂയിങ്. സോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലിസം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് പറയാം, ഇത് കുറച്ച് അധികം പറയാനുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് 10:33. നമുക്കൊരു 27 മിനിറ്റ്സോളം ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഞാൻ കുറച്ച് ജോബ് റോൾസുകൾ, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതുണ്ടാവും, അറിയാത്തത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ജോബ് റോൾസ് നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു, നമ്പർ 1, ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അഷുറൻസ്. ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് ബികോമിൽ, ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അഷുറൻസ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അഷുറൻസിൽ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ, qualified ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് is providing an opinion on the financial statement. Every companies, not every companies, at least turnover countries, ഓരോ കൺട്രീസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കമ്പനീസും അവരുടെ ഇയറിന്റെ എൻഡില് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്ററുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം. സോ വാട്ട് ദ ഓഡിറ്റർ ഡസ് ഇസ് ഹി ഗോ ത്രൂ ഓരോ കമ്പനി. ഇപ്പം ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേം. നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ക്ലയൻസിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, വി ആർ നോട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ്, അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വെദർ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ദി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് economy. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പോലെ ഒപ്പീനിയൻ, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് ദിസ് ഓർ ദാറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോൾസ് ഉണ്ട്. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ്ലി ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രോംവെൽ UK എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇത് എന്റെ UAE-യിലുള്ള ഓഡിറ്റ് ഫേമിന്റെ ഒരു ക്ലയന്റ് ആയിരുന്നു. ഈ ക്ലയന്റിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോസസ് ഫ്ലോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ, നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈസി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ
ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അക്കാഡമിക് കാലണ്ടർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ, അപ്പൊ ഓരോ പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ചുകൂടി അവിടെ ഇന്റേണലി ഉള്ള എവറി പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് പ്രോജക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റി, നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവർ നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ അവരുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് പാർട്ട് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ബിക്കേം ദി അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് UK university. And so that's about internal auditing. There are a lot of statutory audit, internal audit. I hope you have a paper on this. Next one, corporate and business accounting. നമ്മുടെ സാധാരണ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നു, ജേർണൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ലെക്ചേഴ്സ്, ട്രയൽ ബാലൻസ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ടീമിലുള്ളവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഓഡിറ്റ് ടീമിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് റോളുള്ളവർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ വേറെയാണ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വേറെയാണ്, കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നവർ വേറെയാണ്. സോ ഈ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വരണം. ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി കൂട്ടാനും അവിടെ എന്താ ഫ്രീ ഫ്രം എറേഴ്സ് ആൻഡ് എനി മിസ്റ്റേക്സ് അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Third one is tax. There are different types of taxation: direct taxation, indirect taxation. Indirect taxation നമുക്ക് VAT, നമ്മുടെ എവിടെയാണ് GST കൺസൾട്ടന്റ് ആവാം, പുറമേ ഇപ്പൊ UAE-ലേക്കാണ് നമ്മൾ VAT കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ജോബ് റോൾസുകൾ ഉണ്ട്. Third one is consulting and advisory. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റോൾസ് വരുന്നത്. ഓരോ കമ്പനിയുടെ പ്രൈസിങ് ഡെസിഷൻസ്, അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെസിഷൻസ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനിങ് തുടങ്ങിയുള്ള പാർട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റോൾ ആവാം. ദിസ് മോസ്റ്റ്ലി ഈ റോളുകൾ കൺസൾട്ടിങ് ആൻഡ് അഡ്വൈസറി ഒരു ഇന്റേണൽ പാർട്ടാണ്, ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് വേറൊരു ഫേം നമ്മളുടെ ക്ലയന്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക. കൺസൾട്ടിങ് ആൻഡ് അഡ്വൈസറിയിൽ മാനേജ്മെന്റ് റോൾസിലാണ് വരുന്നെങ്കിൽ വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. മോസ്റ്റ്ലി ഈ റോൾസുകൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോജക്ട് ചെയ്തുള്ള റോൾസുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു CA ക്വാളിഫൈഡ്, CPA ക്വാളിഫൈഡ്, ACCA ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് MBA നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും, എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അല്ല, നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത MPA, ഈവൻ ഫോർ ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റോൾസ് MCOM കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് MCOMന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ്, നോർമൽ SMEസിലല്ല കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്യൂ റോൾസ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്നായിട്ട് പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദി ടൈം ലിമിറ്റ്. Next, consulting and advisory, I guess we already discussed. Yeah, that's my mistake. ഞാൻ presentation create ചെയ്ത സമയത്ത് duplication വന്നുപോയി. Sixth one is treasury. Treasury ടീമിലാണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഞാൻ എന്റെ ഒരു പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ I was starting with audit and assurance and trial and error ആയിരുന്നു for me. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി, എനിക്ക് അത്ര ഹാപ്പിനെസ് വരുന്നില്ല, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. പിന്നീട് എന്റെ ടേസ്റ്റ്, എന്റെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്റെ ഫൈനാൻസ് റോളിൽ ഐ മീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രഷറി ടീം. ട്രഷറി ടീം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ട്രഷറർ, നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രഷറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he or she dealing with cash management. So നമ്മുടെ സർപ്ലസ് വല്ല മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേമിൽ എവിടെ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യണം, ഇനി വല്ല റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, ഫോറക്സ് റിസ്ക്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസ്ക്, പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്കുകൾ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമാണ് ആക്ച്വലി ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻസ്. ലൈക്ക് എവറി ഇയറിന്റെ എൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ഡിവിഡൻസ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള റോളുകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഫൈനൽ കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് റിസ്ക്. കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് റിസ്കിൽ ആസ് ഐ സെഡ് ഇതും ട്രഷറിയിലും കുറച്ച് റോൾസ് സെയിം വരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ട്രഷറിയുടെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെ വേണം നമുക്ക് കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് റിസ്ക് പറയാൻ. റിസ്കിൽ ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്കുകൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ, സപ്ലയർ ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രി, യുവർ ബില്ലിംഗ്, യുവർ ഇൻവോയ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കറൻസി. സോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു $100 പേ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നല്ല നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്, ഫ്യൂച്ചറിലാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് എത്ര പേ ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഫ്യൂച്ചറിൽ പേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് സർട്ടൻലി അറിയത്തില്ല. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോറക്സ് റേറ്റ് മൂവ്മെന്റ്, the payment might increase or decrease. That's an uncertainty. There's an uncertainty, right? That uncertainty is said to be a risk. ആ റിസ്കിനെ എങ്ങനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിലൂടെ എങ്ങനെ കംപ്ലൈ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഈ റോൾസുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് CMA US കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക്, ചാർട്ടേഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് CFA ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക്, CPA ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക്, ACCA, ഈവൻ MBA ഓൾസോ is considering. Not for MCOM കഴിഞ്ഞവരെ ഈ ഒരു റോളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. So next one, asset management, banking sector, insurance, actuary. Asset manager, ഇതെല്ലാം കുറച്ചെണ്ണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ടേം ആയിരിക്കും. Asset management is nothing but
നമ്മുടെ ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺസിന്റെ especially individuals and they'll be wealthier persons, they'll be holding different types of assets, equities investment, or they'll be having some virtual gold, they will be holding some derivative instruments. ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർ വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ്, എപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എത്രയെണ്ണം നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, ഏത് ടൈമിൽ നമ്മൾ സെൽ ഓഫ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ഉള്ള ആൾക്കാർ, ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. ഒരു കമ്പനിയുടെയോ ഒരു വെൽത്തിയർ പേഴ്സണിന്റെയോ അസറ്റ്സുകൾ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇക്വിറ്റി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗോൾഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിസിക്കൽ ലാൻഡ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ്, ഇതിനൊക്കെ ഏത് സമയത്ത് അക്വയർ ചെയ്യണം, എത്രത്തോളം പീരീഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, ഏത് പീരീഡിൽ സെൽ ചെയ്യണം, അതിലുണ്ടാകുന്ന ഗെയിന്, ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇതിനുള്ള ടാക്സ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു റോളാണ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. And next role is banking sector. Commercial bank ഉണ്ട്, industrial banks ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക്സുകൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ബാങ്ക്സിനും ഡിഫറെന്റ് റോൾസുകൾ ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ബാങ്കുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ ബാങ്കിൽ എന്താ റോളുകൾ വരാം എന്നുള്ളത്, നോട്ട് ദാറ്റ് ക്യാഷ്യർ മാത്രമല്ല, ക്യാഷ്യർ ഇസ് ഓൾസോ റോൾ. അതല്ലാതെ വേറെയും നിങ്ങളൊരു ചെക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളൊരു ചെക്ക് മറ്റൊരു ബാങ്കിന് കൊടുക്കുന്നു, അത് അവിടെ ക്ലിയറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഇന്റേർണലി കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ്. ബാങ്കുകൾ തമ്മിലെല്ലാം, നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ ബാങ്കുകളെല്ലാം തമ്മിൽ ഇന്റേണൽ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം, എന്റെ ബാങ്കിന്റെ ചെക്ക് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് റോൾസുകളുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ പേയ്മെന്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റോളുകൾ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ആസ് എ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡന്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഷുറൻസ്. ഹോപ്പ് യു നോ എവ്രി വൺ ഇൻഷുറൻസ് സം റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. ആ റിസ്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഷുറൻസ്. ആ ഇൻഷുറൻസിൽ ഏതെല്ലാം പ്രീമിയംസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് വരുന്നു, അവരൊരു പ്രീമിയം പറയും, ഇതാ ഞങ്ങളുടെ പോളിസീസ് ഒക്കെ. ഹൂ ഇസ് ഡിസൈനിങ് ദിസ് പോളിസി? ആരാണ് ഈ പോളിസി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും, ഈ ഒരു ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാശ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ കാശ് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് വി ഹാവ് ടു റീപേ ദാറ്റ്. സോ ദർ ഇസ് എ ടൈം ഗ്യാപ്പ്. ആ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ കാശ് നമ്മൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം മേടിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം മേടിക്കുന്നു. ഈ പ്രീമിയം മേടിച്ച കാശൊന്നും ഇപ്പോഴേ തിരിച്ചു തരണ്ട. They'll be paying in a future after maturity or some risk happens. So they'll be having with a lot of money. ഈ മണി അവർ ചുമ്മാ കയ്യിൽ വെക്കുന്നില്ല, they'll be investing somewhere. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ കിട്ടിയ റിട്ടേൺ, അതിലൊരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഇവർ എന്തായാലും എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഡിഫറെന്റ് ബാക്കി വരുന്ന റിസ്കിനുള്ള എമൗണ്ടോ മെച്യൂരിറ്റി എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ if you are an part of insurance company as a commerce person ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. പ്രീമിയം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും, ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ഈവൻ ബൾക്ക് വന്ന മണിയെ നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് whenever that risk happens we have to repay. സോ പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഫണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ദീസ് റോൾസ് you will be doing if you are part of an insurance company. Next one is actuary. Actuary is a wonderful course. അത്യാവശ്യം ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാംസ് ആണ് ആക്ച്വറിയുടെ. ആക്ച്വറിയിൽ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓൾസോ. വിൽ കൺസിഡർ പെൻഷൻ കമ്പനീസ്. നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്. ഈ കമ്പനിയിൽ there are a lot of employees. ഈ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഏജ്, എംപ്ലോയീസിന്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ്, ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരെന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുമെന്ന് ഏകദേശം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവരെന്ന് എപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കമ്പനീസ് ഹാവ് ടു പേ pension scheme, retirement benefits, pension schemes. So think like this, dear students, if at all we didn't kept aside some few funds, നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ടും നമ്മൾ സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം റിട്ടയർ ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൾക്ക് മണി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ പെൻഷൻ ഫണ്ട്, എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പെൻഷൻ ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി പെട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ പെൻഷൻ സ്കീം, എംപ്ലോയേഴ്സ് പെൻഷൻ എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? യെസ്. സോ ഇതൊക്കെ എത്രയായിരിക്കണം in order to meet the retirement benefits as an organization?
നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പാർട്ടാണ്. ഇവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം എത്രത്തോളം മണി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകണം ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദിസ് റിട്ടയർമെന്റ്. അതിനുവേണ്ടി എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എവറി ഇയർ എത്രയായിരിക്കണം, എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയായിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കൂടി നല്ല നോളേജ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ആക്ച്വലി ആക്ച്വരിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് അതർ റോൾസ് ഓൾസോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ദിസ് എ വണ്ടർഫുൾ റോൾ. അത്യാവശ്യം നല്ല ചാലഞ്ച് എക്സാംസ് ആണ്. ഏറ്റവും നല്ല ചാലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസ് UK ആക്ച്വറി ബോഡി നടത്തുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ ആക്ച്വറി ബോഡി നടത്തുന്ന എക്സാംസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ച്വറി ബോഡികൾ. ഓക്കെ, സോ ഫൈനലി കുറച്ച് റോൾ കൂടി ഉണ്ട്. ABCD I kept in a 4-way. I forgot to explain my mistake. I forgot to explain ഇത് ആർക്കായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. മോസ്റ്റ്ലി ആക്ച്വറിന് പോകണമെങ്കിൽ ആക്ച്വറിയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലെവൽസ് വരെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വറിന്റെ എക്സാംസ് എന്തായാലും ചെയ്യണം. Apart from that role, asset management, banking sector, insurance company, MCOM കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ACCA, CMA, CA ഈ റോളുള്ള ആർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, I'm continuing to the final job roles. Corporate governance, corporate restructuring, arbitration and conciliation. ഇത് മോസ്റ്റ്ലി CA, ACCA, CMA കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് മെയിൻലി ഉള്ളത് CS കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ആണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും അവരുടെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വേ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ നടക്കേണ്ടത്, ഹൂ ഷുഡ് ലീഡ് ദ കമ്പനി, എത്രയെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ടയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓർഗനൈസേഷനിൽ, ബോർഡ് ലെവലിൽ എത്ര പേര്, ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്, ബോർഡ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ എത്ര, തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദ വേ the organization should be directed. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ആക്ച്വലി കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റോൾ. സോ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ലൈക്ക് ആരായിരിക്കണം CEO, ആരായിരിക്കണം ചെയർമാൻ, എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കണം ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ, ഓരോ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനും എന്തെല്ലാം റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എത്ര, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റും നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന direction of the organization ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന റോളാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് റോൾ. Next one is corporate restructuring. This is another favorite part of my career. എന്റെ കരിയറിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത് എപ്പോഴും വരുന്ന റോൾ അല്ല, ബട്ട് whenever I get എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ്. കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഒരു കമ്പനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രസ് ഉള്ള സമയത്ത്, whenever a company is due to some reason, it can be poor asset management, poor liability management, or poor revenue generation, there will be some financial distress. So our financial distress, we will consider the position, the proportionate of equity and debt. We will consider the financial structure, capital structure, total finance equity and debt, more the debt, more the gearing, more the financial risk. So നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇതിനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ വേയിൽ വി ക്യാൻ പ്രസന്റ് ദ റിപ്പോർട്ട്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ വേയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിച്ച് ക്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് 5 years. അടുത്തൊരു 5 yearsലോട്ടും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രസിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയെ നമ്മൾ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു, റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെരി മിനിമം നെക്സ്റ്റ് ഒരു 5 yearsലോട്ട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫ്യൂൽ അപ്പ് ചെയ്യണം. ആ 5 years ഇഫ് ദേ പെർഫോം വെൽ, ദേ ക്യാൻ സർവൈവ്. അതർവൈസ് നേരത്തെ പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രസ് 5 years അപ്പ് കൊടുത്ത് ആ ത്രോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ഡൗൺ ആയി പോകും. അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രസ് ഉള്ള കമ്പനികളെ ഒരു പുഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലിറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് ടു ദി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Final one is arbitration and conciliation. Whenever some dispute happens, നമ്മുടെ ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ കോൺട്രാക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ MOE റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ, നമ്മൾ ഒരുപാട് MOEസിന്റെ പാർട്ടാവും ഓർഗനൈസേഷൻ ആ സമയത്ത്. സോ whenever some disputes happens, 10:50 ആയില്ലേ, 10 more minutes അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. arbitration and conciliation വരുന്നത് whenever some dispute happens, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയി നിന്നിട്ട് ലോ ലിറ്റിഗേഷൻ ലെജിസ്ലേഷൻ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല നോളജ് ഉള്ള അഡ്വക്കേറ്റ്സിനും പറ്റും കമ്പനി സെക്രട്ടറിക്കും പറ്റുന്ന റോളാണ് ആക്ച്വലി ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺസിലേഷൻ. സോ ഇത്രയും ജോബ് റോൾസ് ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. സോ വി കൺസിഡർ ചൂസിങ് എ സ്പെഷ്യലിസം. 2 more points due to the time restriction. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതുകൂടി പറയുന്നത്, appealing to employees. എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല പ്രസന്റബിൾ ആവുക. ഹാവിങ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ലിങ്ക്ഡിനിൽ അതുപോലെയുള്ള നല്ല ആക്റ്റീവ് ആകുക. The right employer ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. There are a lot of ways. എല്ലാവരും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക MNCs in this field. ഞാൻ നേരത്തെ സ്പെഷ്യലിസം പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സ്പെഷ്യലിസം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക, അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക, അവരുടെ മിഷൻ വിഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വായിക്കുക, അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഉണ്ടാവും.
പിന്നെ ഇതേ കമ്പനിയെ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക്ഡിനിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. It's really important. This, as I said earlier, this is a highly competitive world. If you want to be stand out, if you want to win this, you should follow networking. നല്ല ആളുകളുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ ചാറ്റ്, എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ആണ്, ദേ ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ്. കാരണം ജൂനിയേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഒരു സീനിയർ ലെവലിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്കും എന്തായാലും ജൂനിയേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെയും റീച്ച് എന്തായാലും അവർക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. സോ എവ്രിവൺ ഇസ് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രിപ്പയർ ഫോർ ജോബ് ഇന്റർവ്യൂ. ലൈക്ക് ഞാൻ ഒറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ റെഡി വിത്ത് യുവർ CV, ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലുമായിട്ട്? സേ യെസ് ഓർ നോ. സേ യെസ് ഓർ നോ. യെസ് ഓർ നോ മാത്രമേ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ എത്ര പേരുടെ റെഡിയാണ്? See, today you have an interview. Are you ready with your profile? I mean CV, curriculum vitae. Say yes or no. No. Okay. So നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന്റെ മുന്നിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to be ready for everything. പിന്നെ there are a lot of questions. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു few questions ഉണ്ട്. ഇന്റർവ്യൂസിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എത്തിക്വറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും നമുക്ക് എന്തായാലും ജോബ് കിട്ടത്തില്ല. എന്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് I got in the 6th interview. എനിക്ക് 6ാമത്തെ ഇന്റർവ്യൂലാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് കിട്ടുന്നത്. ആ ടൈമിൽ I was a qualified chartered accountant. ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. നമ്മളുടെ റോളിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് 6th ടൈമിലാണ് ഉള്ളത്. ബട്ട് എവറി ടൈം I attend an interview, I became more better. ഓരോ ടൈം ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ്. സോ whenever you get a chance, capitalize it. എങ്ങനെ വന്നാലും ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടോ, എനിക്ക് ഇത്രേ അറിയത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് അറിയുന്ന വെച്ച് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കും. ഇന്റർവ്യൂസിലൂടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ നമ്മുടെ കരിയർ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കരിയറിൽ ലോങ് ടേം, ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. സെക്കൻഡ് വൺ, ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഏരിയ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. തേർഡ് വൺ, വി ഷുഡ് റെഡി ഫോർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി. അത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിൽ മാത്രമല്ല, മിഡ് ടയറിലെത്തി ഹയർ ലെവലിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഫൈനൽ വൺ, ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് യുവർ ഓൺ പാത്ത്. ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, ഒരിക്കലും ഒരു പാത്ത് മാത്രമാണ് ഗുഡ് എന്നോ ബാഡ് എന്നോ ഒരിക്കലും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് റോൾസിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഏത് വഴിക്ക് തിരിയുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ മാറി എങ്ങനെ പോകും. ബട്ട് ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്ലാനിങ്, ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്തായാലും എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ക്വയറീസ്, ഐ എം ഓൾവേസ് റെഡി ടു go for that. Yeah. I know, see, ഒരു 1 hour ഈ സെഷൻ കേട്ടതിന് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പോയിന്റ് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല. ഇവിടെ മാഡം, വി ആർ ഷെയറിംഗ് എ ലിങ്ക് ടു ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇൻ ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ടു ഫിൽ ഇറ്റ്. യാ, ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ലെറ്റ് മീ നോ ഹൗ ദ സെഷൻ വെന്റ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ്, ലൈക്ക് ഈ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ടീച്ചേഴ്സ് എനിക്ക് അത് ഇമെയിൽ ആയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ സ്പെൻഡ് എ ടൈം ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ. ഓൺലി തിങ് ഇസ് യു ഷുഡ് റിസർച്ച്, നിർബന്ധമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുക, നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സാധാരണ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കരിയർ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ ആരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കൽ ജോബ് തരില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ വന്ന് ജോബ് കൊണ്ടു തരില്ല. നിങ്ങളുടെ കരിയർ ആണ്, നിങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൽ എന്തുള്ളത് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്യണം? ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ റിസർച്ച്, യുവർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ. അല്ലാതെ ഒരു 10 years ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യണം, അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലോട്ട് എത്താതെ സ്റ്റാർട്ട്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം, എന്തൊരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടുഡേ ആണ്. സോ ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പ്രൊഫൈൽ, ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. ഇഫ് യു ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട്, ബട്ട് അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ജോബ് റോൾസ് ഉണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ ഒരു PDF ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ടെർമിനോളജീസ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഞാൻ ക്വിക്ലി ഇല്ലേ ജോബ് റോൾസ് പറഞ്ഞത്, യു ക്യാൻ റിസർച്ച്. ആ ടെർമിനോളജീസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റിസർച്ച് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റും ടേസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ
thanks for joining this session. Thanks for the time and thanks for this opportunity to meet you all. Thank you. That's from my side. Thank you so much, sir. I am pretty sure all of the students have been introduced to a lot of aspects and careers that we've never thought about before. We genuinely wish, as much as you do, we had longer than an hour to do this, but the time constraints are real. But thank you very much for taking your time on a Friday. I know it's pretty early in UAE, but thank you very much for doing this for us. And now request Arya to render the vote of thanks. Good morning, everyone. It's an honor to have been asked to extend a vote of thanks on the webinar, Career in Commerce, the need for a strategic planning in our college. On behalf of my institution and the entire management group here, I'm very keen to express my heartfelt gratitude to all the speakers for dispensing their exquisite words with us in today's meeting. I want to thank the Honorable and respected Chief Guest, Mr. Habib, who gave his vital time from his busy schedule to grace this meeting. And this was a wonderful and interactive session for all of us. Thank you so much, sir. Also, I want to thank Ms. Priya, Ms. Sankita, our HOD, Ms. Ninikala, Ms. Vidya to master such an auspicious meeting for us. Thank you, teachers, for always being a tower of strength for us. It has been our acclamation to host all the members and audience of the meeting. I'm extremely thankful to all the contenders for attending the meet. Thank you all for your presence. We have been fortunate to have a renowned identity from an international academic sector. I'm sure that a college would continue to get significant provision from diverse academic groups in the future. Once again, I'm obliged to each and every member for being a part of this webinar. Thank you.